Hello dear students, let me continue the next topic, field area primitives. So we know that there are different output primitives in the graphics package, such as the point, line, or we may have the different polygons. Okay, we need to fill these polygon with a particular solid color or with the pattern. So different pattern that may be used to fill the different shaped polygon. So these filling polygons that may be easy because each polygon has the different boundaries and different edges, so that we can process these edges to fill the polygons. And in the graphic system we know that it has a different scan lines. Scan lines is the horizontal lines. Okay, so we can find out the different intersection between the polygon edges and the scan lines, so that we can identify the pixel positions. Okay, there are basically two approaches to area filling on raster system. ಎರಡು ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ವೇ ಇಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಗಾನ್ನ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Identify the pixel positions between the intersection between the polygon edges, that I will explain. Okay, and second type is to start with any one interior pixel. ಯಾವುದೇ ಒಂದು shape polygon shape consider ಮಾಡಿ, consider any one polygon shape, consider any one polygon and start with the any interior pixel position, then start painting the pixels until you reach the boundary of that particular polygon. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಚ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್. So there are pixel position, there may be the 4 connected or 8 connected, that will explain next concept. Okay, identify the pixel positions and filling the pixel with the specified color or the pattern until you reach the boundary. Okay, so that is the another method. So there are two methods for filling an area of a polygon. ಅದೊಂದು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಫಿಲ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್, that is to determine the overlap intervals of the scan line with the polygon edge. ಪಾಲಿಗಾನ್ನ ಎಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏರಿಯಾಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು let us discuss about the scan line polygon fill algorithm. Okay, scan line polygon fill algorithm ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, there are two types that I told. The first type is the scan line polygon fill. Now second one may be the different, starting with the interior pixel and moving towards the boundary and filling the pixel with the specified color. ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 1 2 3 4 5 6 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. 6 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ so this line, it is the okay, this is the scan line and this is what the wait
Yeah, this is for the particular the polygon, and here you can identify the intersection of the polygon and the scan line. So this is the one point where the intersection takes place. Okay, that is the one point where the intersection takes place, and this is the another point, and this is the another point, and this is the another point. So here intersection takes place at the 4 different points. So here first intersection points takes place at the x value is 10 here. So this is what the x value is 10 to 14, that is the one interior pixel, that is 10, 11, 12, 13, 14, 5 pixel. Then 14 to 18 that lies outside the polygon. Those pixel positions are not lies inside. ಅದೆಲ್ಲ pixel position polygon ನ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. Okay, next intersection at the 18 to 24, the next x value. So this is what the x values. Okay, so this is the 18 to 24 that lies inside, interior to the polygon. Polygon ನ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಆ pixels ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Identify those pixels. Okay, this is the one scan line that we consider. There may be the different, it is another scan line, or it may be another scan line, so it may be the different scan line. Okay, here you need to identify the different pixel position. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, different pixel positions ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. For example, here this is the one pixel, another pixel here and here. Okay, so like this you can identify the different pixel positions. So this is the one method that we used. Okay, I repeat, so here we consider the only one scan line. So this is the one scan line that we consider. Maybe y equal to some value, so I will take y equal to 10. Okay, any pixel value that I can take. So y equal to 10 is the scan line, that is the one scan line that you have taken. X value is 0 in that scan line. Okay, now here this is the first intersection point. So this is the first intersection point, and this is the next one, and next. So these are the 4 intersection point that takes place with the scan line y equal to 10. Now identify those pixel, ಆ pixel ನ positions ಅನ್ನು identify ಮಾಡಿ, identify the pixel positions. Okay, that is in the example, the 4 pixel intersection positions with the polygon boundaries define 2 stretches of the interior pixels from x equal to 10 to x equal to 14 and x equal to 18 to x equal to 24. Okay, that is about the intersection points of the polygon with the one scan line. ಒಂದು scan line ಮತ್ತೆ polygon ನ edges ನ intersection point ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. Okay, here it may contain any number of polygon, depends on the resolution. So resolution na mele depend agi it may contain any number of, for example this is the another next and so on. So these are many polygon intersections that may be occurs. Okay, so this is what the scan line, these are the different y values. So here the y value that decrements, for example if the y value is here, I have taken this y equal to 10 here, then for this line 11, 12, 13, 14, 15, 16, then the line below to that line, so this is the 9, this is 8, this is 7. Okay, these are the different value. Yes, each time y value decrements because it is a y scan line. Okay, we consider here y value, this is 8, and this I have taken as a 10, so here it may be around 15 or 16 like. Okay, so these are the different values of the y na different values idella. Each scan line na y value difference ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, 1 ಇರ್ತದೆ. But you need to calculate the x value, x na value ಅನ್ನು calculate ಮಾಡಬೇಕು. So here again general same formula that we are using. So yk plus 1 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, each time y value yk plus 1 equal to yk minus 1. Each time y value decreases. Okay, ಅದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವೈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ decreases, but we need to identify the x value, xk plus 1 value find out ಮಾಡಬೇಕು. xk plus 1 value ಅನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕು. For that reason you need to identify the intersection with the another scan line. Okay, different scan line intersection find out ಮಾಡಬೇಕು. Here for example only one scan line is considered and intersection that takes place only with the polygon edges. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ನ ಎಡ್ಜಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಗಾನ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. 6 ವರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ like this, see observe here, the intersection that takes place with the polygon vertex, polygon na vertex nottige intersection ಆದಾಗ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್, how to consider it? Okay, consider this diagram. Here in this diagram that shows the two scan lines. ಎರಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ y ಮತ್ತೆ y ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Here it contains two scan line. The intersection points along scan lines that intersect the polygon vertices. You can observe the scan line y now. Scan line y observe ಮಾಡಿ. Scan line y means the scan line that is below. Wait. So this scan line, okay? Scan line y. So here the intersection that takes place with the edges as well as the vertex. The scan line y generates the odd number of intersection. Odd number of intersection ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Because if the intersection that takes place with the vertex, then it consider the 2. Because in the one vertex it has the 2 edges, right? So ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು intersection, here 1 and here 1, 3 ಆಯಿತು. 3 plus 2 5, because this is the vertex intersection. This is what the vertex intersection. Now consider the intersection of the scan line y dash. Scan line y dash ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು? Here this is the edge intersection, this is also edge, 1 plus 1 2 ಆಯಿತು. This is the vertex intersection, so it becomes 1 plus 2 plus 1, so 4. That generates the even number of intersection. Okay, now the question is how to process the vertex intersection. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫಿಕ್ಸಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು, ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ, ಲೈಕ್ 4 intersection you can easily identify. But what happens if the intersection that takes place with the vertex ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ how to identify the interior regions? ಆ regions ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಇದೆ? Then which y value we need to consider? Okay, all these points we need to consider if the vertex intersection takes place with the scan line ಮತ್ತು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ the two types of vertex intersections are there. You can clearly observe in this diagram. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ. So one is the vertex intersection so this is the one type of vertex intersection and this is the another type of. Can you make the difference here? Can you identify any difference between these two intersection? So here observe that
So in the first one, so in this type of intersection, this is the 1 and this is the 2. Okay, in the first type of intersection where the both the edges are lies in same side, ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಎರಡು ಎಡ್ಜ್, ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಎರಡು ಎಡ್ಜಸ್ ಏನುಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ನ ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಪ್. It is the both the edges are lies on the same side. Now it is the two intersecting edges sharing the vertex are on the same side for the y dash. Now consider the scan line y. So scan line y consider ಮಾಡಿ. For scan line y, the two intersecting edges sharing a vertex are on opposite sides of the scan line. ಅದೆರಡು ಏನುಂಟು, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಉಂಟು. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 2. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ separately because in the first type of intersection we can easily identify whether the point lies, that is a ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಟೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೀಸ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ by tracing around the polygon boundary either in clockwise direction or in the anti-clockwise direction. ಸೊ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಈ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. If the end point of y values of two consecutive edges ಅಂದರೆ for example this is the one edge, this is another edge. Similarly for this one, this is the one edge, this is the another edge. If the y values of the two consecutive edges, we are considering this vertex intersection, okay, ಈ vertex intersect ಆಗುವಂಥ ಎರಡು edgesನ y value, if the endpoint y values of the two consecutive edges monotonically increases or decreases, we need to count the middle vertex as the single intersection point or for any scan line passing through the vertex. Otherwise the shared vertex represents the minimum maximum the values. That means, so if we consider this vertex intersection, so in this case the y value for this particular time it decreases and for this one it increases. ನೋಡಿ, ಈ ಎಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ y value increases or decreases, increment ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ decrease ಆಗ್ತದೆ. If the end point of y value to consecutive edges monotonically increase or decrease, we need to identify ಅದು increment ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದರದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, the two edges that lies on the same side, ಆ edges ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, now consider the second type intersection. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. in these types of intersection the
y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಇದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋನೋಟೋನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ type of intersection, whether the edges lies on the same side or on the different side identify ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎಡ್ಜಸ್ನ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ನ ಎಡ್ಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಗೇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. Okay, that is the two types of intersection. Here the y value that decreases continuously or it may be increases continuously. Okay, now we need to solve this problem. Okay, one way to resolve the question as to whether we should count a vertex as one intersection or two. ಅಂದರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ನಾನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಡ್ಜಸ್. ನಾನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಳಿದದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ಈ ಟೈಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ, ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ಈ ಟೈಪ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್. ಎಡ್ಜಸ್ನ ವರ್ಟೆಕ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದಲ್ವ, ಎರಡು ಎಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ ಸಹ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ y values for the particular edges. Okay, consider this diagram. So this in this diagram it explain about how to treat the edges that lies on opposite sides of the scan line. Scan line ನ opposite side ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ edges ನ y values ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೀದಾ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್ and 3 scan lines are there. This is 1 2 3 scan line. That is y plus 1 y and y minus 1. ಮಿಡ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ y plus 1, ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು y minus 1. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಡ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಆಸ್ ದ 10, the above scan line is 11 and below scan line is 9. Okay, now consider the diagram A. Here the y values of the two edges are increases continuously. ಎರಡು ಎಡ್ಜಸ್ನ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ adjusting the end point y values for polygon. As we process the edges in order
ಅರೌಂಡ್ ದ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಪಾಲಿಗಾನ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಗಾನ ಲೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐದರ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಎಡ್ಜ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಡ್ಜ್. ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಡಾಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್. ಈ ಎಡ್ಜನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಅದು. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ and the next edge is indicated with the dashed line. Okay, so consider the diagram A. Y coordinate of the upper end point of the current edge is decreased by 1. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, 2 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಲಿನ ಎಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಎಡ್ಜ್ ಎರಡಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಎಡ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಹಿಯರ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೆನ್ y coordinate, that is the upper y coordinate of the upper y coordinate means this one, idu upper y coordinate. Okay, and this is the lower y coordinate. ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು upper y coordinate, ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು lower y coordinate. The upper y coordinate of the current edge is decreased by 1. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು, y ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ y ಮೈನಸ್ 1 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ವೆನ್ ಇಫ್ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್, if the y value increases, in that case upper end point of the current edge is decreased by 1. Consider the second case. If the y value decreases, y value decrease ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, then upper end point of the next edge is decreased by 1. Then we have the two different y values for the edges. Otherwise the y values are same for the two edges. ಎರಡು edgesಗೆ y value same ಇತ್ತು. But now after using this concept we get two different y values for the edge when it has the intersection takes place with the vertex ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಎಡ್ಜಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ y ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಕೇಸಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, if the y value increases then the upper end point of the current edge, so this is the current edge, ಇದು current edge, ಈ current edge ನ upper end point ಅನ್ನು -1 ಮಾಡಿದ್ದು, 10 - 1 9 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್, ಇದರ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 1 ಮಾಡಿದ್ದು, 10 - 1 9 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದೆರಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ yk + 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ yk + 1 ಮತ್ತು yk ಎರಡು ಲೈನ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, xk ಮತ್ತು xk + 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, yk ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, xk + 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವೈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. m equal to, that is the slope, delta y by delta x. m equal to delta y by delta x. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು y2 minus y1 by x2 minus x1. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು y2 minus y1 by x2 minus x1. y2ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ yk ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಉಂಟು, y1ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ yk. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ xk. ಸೊ ಈಚ್ ಟೈಮ್ y ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ yನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 10, 9, 8, 7 ಆ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಮ್. ಒನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಬೈ ಎಮ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ, ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇನಾಯಿತು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಎಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಎಮ್. Okay, so that is in general, and for the step number k we can use this one, k equal to x naught plus k by m. So this is the m calculation formula, m equal to delta y by delta x. So this is the general equation that we already studied in the DDA algorithm. Okay, now so this can be processed in the polygon can be processed or explained in a ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಈಚ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, 1, 2, 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಡ್ಜ್. ಒಂದು ಎಡ್ಜನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಡ್ಜ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಬೈ ಎಮ್. 1 ಬೈ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, now consider the any one scan line here. let me ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಅಂದರೆ ವೈ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದರ ಅಪ್ಪರ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಪ್ಪರ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಲೋವರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೈ ಬಿ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ. ದೆನ್ 1 ಬೈ ಎಮ್, 1 ಬೈ ಎಮ್ ಸ್ಲೋಪ್, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ 1 ಬೈ ಸಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಮ್ 1 ಬೈ ಎಮ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಿ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದದ್ದು, ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ವೈ ಡಿ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಸಿ ಇಯರ್ ವೈ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ, 1 by ಸಿ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿ. ಓಕೆ, 1 by ಎಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಇ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ, ಸ್ಲೋಪ್. Now consider this line A. Now consider this intersection A. Okay, in this case, in the sorted edge table, in the sorted edge table, it has two edges. One is the AE and AB. In the line AE, the maximum y value is YE. That is, the E is the maximum here. Written as YE. Then x interception is XA. Then slope, reciprocal of the slope, 1 by m of line AE. Similarly for AB, next is the link that is provided because it has two edges. Since there is no more link, so it is the null value. Okay, so this is the sorted edge table that is used to perform the efficiency of the polygon fill. To efficiently perform a polygon fill, we can first store the polygon boundaries in a sorted edge table that contains the information necessary to store the edges, and it has a three different information. One is the information maximum y value, second one is the x interception value, third one is the reciprocal of the slope. Okay students, in this class I explain about the scanline polygon fill algorithm. Here the filled area primitives. In the fill area primitives, there are two methods are there to filling the regions. One is to identify the intersection points of the polygon edges and the scanline. The second one is to start with any interior pixel and goes on filling the polygon with the specified color. So here scanline polygon fill algorithm that identify the intersection. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಎಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫಿಕ್ಸೆಲ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಎಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ. ಈ ಬೋತ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ದ then we can get the y values. ಆ y values ಅನ್ನು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಡ್ಜಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1. And if the y value decreases, then the upper end point of the next values decreases by 1. Okay, so this can be processed in this diagram, that is a sorted edge table. ಈ sorted edge table ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಬೋತ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಟೂ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ videos, and if you get any doubt, then I can ask the doubt. Okay, now doubt bandre doubts ಕೇಳಿ, try to solve the doubts. Okay, I will continue in the next class.